प्रिय छात्रों, आज हम देखेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए और बीए फर्स्ट ईयर के लिए हमको हिंदी भाषा के बारे में जानकारी दी गई है। उसी जानकारी के बारे में आज हम पढ़ने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। तो पहला हमारा पाठ हुआ संपर्क भाषा, यानी कि संपर्क भाषा क्या है, किसे संपर्क भाषा कहते हैं। तो इसमें संपर्क भाषा में 3 प्रमुख अंश आते हैं। एक है राष्ट्रीय संपर्क भाषा, दूसरा है अंतरराष्ट्रीय संपर्क भाषा और तीसरा है अंतरराज्यीय संपर्क भाषा। राष्ट्रीय संपर्क भाषा, अंतरराज्यीय संपर्क भाषा और अंतरराष्ट्रीय संपर्क भाषा, 3 भाषाओं का हमें यहाँ पर संपर्क भाषा में विधान या प्रकार देखने के लिए मिलता है। छात्रों, संपर्क भाषा क्या होता है? संपर्क मीन्स हम किसी से बात करते हैं, जैसे कि सोच लीजिए कि हम यहाँ से तमिलनाडु में किसी से बात करना है, हमको तमिल नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे? उस जगह पे तमिल के बजाय हम अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे। लेकिन समझिए कि आपको इंग्लिश भी नहीं आता है या आपको आता है लेकिन सामने वाले को नहीं आता है, तब क्या करेंगे? आप हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे सहज रूप से। तो उसी तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में अगर हम किसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो वह क्या कहलाती है? संपर्क भाषा। यानी हमें संपर्क करने में, हमें वार्तालाप करने में यह भाषा हमें सहायक होती है। प्रिय विद्याರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಂಪರ್ಕ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜೊತೆಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಯಾವ ಭಾಷೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಸಂಪರ್ಕ ಭಾಷೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಂಪರ್ಕ ಭಾಷೆ 3 ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ। ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಭಾರತ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಭಾರತ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಒಡಿಸ್ಸಾ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತದೆ। ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಎರಡನೆಯದು ಬರುವುದು ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆ। ಅಂತರ ಪ್ಲಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂದರೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಳಸುವಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದವರು ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಬೋದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ। ಆದರೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬರೆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬರೆದಂಥ ಪತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ। ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪರ್ಕ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಇದು ಅಲ್ಲ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಳಸುವಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ। ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ,
ನೀವು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕೇರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಅದೇ ಪತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಳಸುವಂಥ ಭಾಷೆ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ಭಾಷೆ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಳಸುವಂಥ ಭಾಷೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ಭಾಷೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಅದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀತದ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪರ್ಕ ಭಾಷೆ. ಇನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಜಾಪಾನ ದೇಶ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತರ್ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭಾಷೆ ಇದು ಸಂಪರ್ಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. तो छात्रों, आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रीय भाषा वह होती है जो एक राष्ट्र अपने अधीन सभी राज्यों को पत्र लिखता है, संपर्क के रूप में उस भाषा का प्रयोग करता है, तो वह राष्ट्रीय संपर्क भाषा के रूप में कहलाती है. दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय भाषा. एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ जब संपर्क साधने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है उसे हम अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं. और अंतर्राज्यीय भाषा, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ संपर्क साधने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है उसे हम अंतर्राज्य अंतर्राज्यीय भाषा कहते हैं. उदाहरण के रूप में अगर हम ले लें, अगर मध्य प्रदेश राज्य कर्नाटक के साथ अगर कोई भी चीज़ डिस्कस करना चाहता है या वार्तालाप करना चाहता है या कोई अपनी राय पूछता है वह राज्य, तो वह राज्य क्या करता है, कर्नाटक के साथ संपर्क के रूप में हिंदी भाषा का या तो आंग्ल भाषा का प्रयोग करेगा, तो उसे हम अंतर्राज्यीय भाषा बोलते हैं. तो इस तरह संपर्क भाषा हो गया. दूसरा है हमारा राजभाषा, तीसरा है हमारा राष्ट्रभाषा. राजभाषा क्या होता है, मतलब उस राज्य का जो भी भाषा होती है उसे हम राज्य भाषा कहते हैं. देखिए, राजभाषा मतलब सरकार जो भी अपना कामकाज चलाने के लिए जिस भाषा को मान्यता देती है उसे हम राजभाषा कहते हैं. राजभाषा जैसे हमारे भारत की राजभाषा हिंदी है, ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज. हमारी भारत की भाषा क्या है, हिंदी है. और हमारे कर्नाटक में राजभाषा क्या है, राज्य की भाषा कन्नड़ है. कर्नाटक में अगर कर्नाटक सरकार अपने अधीन सभी ऑफिस को, इलाके को अगर कोई पत्र व्यवहार करता है, कोई अधिसूचना देता है, कोई लेटर लिखता है, कोई स्तर होता है, तो उसमें हम राजभाषा का प्रयोग करते हैं. अगर भारत सरकार करता है तो हिंदी भाषा जो हमारी राजभाषा है. नेक्स्ट हमारी राष्ट्रभाषा. संपूर्ण राष्ट्र में बोले जाने वाले, संपूर्ण राष्ट्र में समझे जाने वाले, संपूर्ण राष्ट्र में अधिक से अधिक लोगों द्वारा प्रयोग में आने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं. हर एक राष्ट्र की अपनी भाषा होती है. जिस भाषा, जैसे हमारा राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, उसी तरह हमारा राष्ट्रभाषा भी है. लेकिन आज तक हमने उसे अधिकृत रूप से राष्ट्रभाषा नहीं कहा है, बल्कि हमने उसे राजभाषा ही कहा है, जो हिंदी है, हिंदी भाषा. क्योंकि हिंदी भाषा जो है ना संपूर्ण राष्ट्र में बोली और समझे जाने वाली भाषा है. क्योंकि हिंदी भाषा को हर कोई समझता है, चाहे वो टूटी फूटी हिंदी हो या आधी मिक्स हिंदी हो, किसी भी रूप में जो है हिंदी भाषा बोली जाती है और समझी जाती है संपूर्ण राष्ट्र.
अगर हम समझ लें कि अगर हम तमिलनाडु में जा रहे हैं, केरला में जा रहे हैं, अगर हमको मलयालम नहीं आता है, अगर हमको तेलुगु नहीं आता है, हमको तमिल भाषा नहीं आती है, तो हम क्या कर सकते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उन राज्यों में भी हिंदी भाषा अधिक से अधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। यह हमको ध्यान में रखना है। तो इस तरह हमने लिंक भाषा जो है, हमने संपर्क भाषा को कहा, और जो ऑफिशियल लैंग्वेज आता है उसे हमने कहा, और राष्ट्रभाषा जो नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा उसे नेशनल लैंग्वेज में देखा हमने। उसके बाद में हमने राजभाषा देखा, जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, हर एक राज्य का अपना ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। तो राष्ट्रभाषा के प्रचार और प्रसार में भारत सरकार ने बहुत सारी संस्थाओं को मान्यता दे रखी है, जैसे कि हिंदी एतर, मतलब जैसे हमारे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात में, महाराष्ट्र में कुछ संस्थाएं जो हैं काम कर रही हैं, जो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता मिले और अधिक से अधिक छात्रों को हिंदी सिखाया जाए, इस पर ध्यान दे रही हैं। जैसे कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, यह एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, मद्रास में है मेन ऑफिस, और इसका ब्रांच ऑफिस जो है दक्षिण भारत में सभी राज्यों में हमें देखने के लिए मिलता है। इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के प्रचार और प्रसार के लिए किया था। उसी प्रकार हम देखेंगे राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, मतलब महाराष्ट्र में है, जो वर्धा में है, जो भी वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन गया है आज। देखिए हिंदी राष्ट्रभाषा के प्रचार में है। उसी के हिसाब से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति केरल तिरुवनंतपुर में है, उसी प्रकार हैदराबाद में है, और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास में है। उसी प्रकार राष्ट्रभाषा प्रचार समिति केरल में है और हिंदी प्रचार सभा केरल में है। तो इस तरह अनेक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिंदी प्रचार समिति हमारे कर्नाटक में है, हिंदी प्रचार समिति बेंगलोर में है। जो यह प्रचार समितियां क्या करती हैं, राष्ट्रभाषा के प्रचार और प्रसार में कार्य करती हैं, जैसे छात्रों को डिग्रियां प्रदान करना करती है। लेकिन इन सभी समितियों में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, जो दक्षिण भारत में है, मद्रास में है। एमफिल, पीएचडी, डीलिट, इतनी सारी आपको एमए, बीए सभी हिंदी में जो भी डिग्रियां आपको चाहिए इस विश्वविद्यालय से आपको मिलेंगी। तो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय। इस तरह से सभी प्रचार प्रसार करते हुए हमने देखा कि हिंदी प्रचार के लिए तो दिया गया। तो सामान्य रूप से हिंदी भाषा के बारे में हमने यहाँ पर देखा। पहला देखा संपर्क भाषा, जिसे हम कहते हैं लिंक लैंग्वेज, और सेकेंड रूप में हमने देखा राष्ट्रभाषा जो नेशनल लैंग्वेज, उसके हिसाब से हमने देखा राजभाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आपको पता है कि राष्ट्रभाषा वो होती है, मैंने जैसे बताया कि संपूर्ण देश में बोली और समझी जाती है। हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कब देखा गया, राजभाषा के रूप में कब मान्यता गई? आपको एक सवाल पूछ सकते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर मनाया जाता है। 14 सितंबर, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1947 ನೋಡಿ 1947ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ದಿವಸ್ ಮನಾಯ ಜಾತ 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್। ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು। ಇವತ್ತೇನು ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು PDF ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಆ PDF ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ। ನಾ ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಆ PDF ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವ। ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದ್ರಿ, ಎಚ್ಚರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ, ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ। ಜನವರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಓದಲಿಕ್ಕೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದಾವ, ಇದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಬೇಕು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಾರ್ಮ್, ಆಮೇಲೆ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರು, ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಇಲ್ಲಿ ಸೂಟಿ ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ, 2 ದಿವಸ 3 ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ ಸೂಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಸೂಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ। ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಓದ್ರಿ, ಓದಬೇಕು, ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ।
ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡೆಲನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟೌಟನ್ನು ತಕ್ಕೋರಿ, ಅದನ್ನು ಓದ್ರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ದು ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತವನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದು ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅದೇ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು, ಲಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್, ಈ 2ರದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತವನ್ನು ನೀವು ಓದಬೇಕು. ನಾ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೊಂದು ನೋಟ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದು BA BCom ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ಮಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ.